श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरु सौरभ भाग 1 प्रकरण 12। प्रकरणનું નામ છે શરણાગતિ। પ્રથમ વચનામૃત। आत्मज्ञान से आत्मसमर्पण कठिन। पूज्य गुरुदेव कहे छे कि आत्मज्ञान करना सरल है, आत्मसमर्पण करना मुश्किल है। आत्मज्ञान माटे हूँ देह नथी, प्राण नथी, मन नथी, बुद्धि नथी, अहंकार नथी एवी विवेक बुद्धि दृढ़ करवानी जरूर छे। आत्मज्ञानीए जे नथी तेनी सत्ता स्वीकारीने ज ते न होवानुं मानवुं पड़े छे। पण आमां तेनो सूक्ष्म अहम जतो नथी, परंतु परमात्माने पूर्ण आत्मसमर्पण त्यारे ज थाय छे ज्यारे अहमनुं समग्र विसर्जन थाय छे। आथी आत्मज्ञान करवानुं प्रमाणमां सरळ छे, ज्यारे आत्मसमर्पण प्रमाणमां कठिन छे। हूँ भगवाननो छुं, जे मारा हितनुं हशे ते ज भगवान करशे, पछी भले ते दुख होय। आवा भावमां क्यांय अहम रहेतो नथी। वचनामृत 2। श्री हरि की पूर्ण शरणागति। हूँ हरिनो, हरि छे मम रक्षक, आ भरोसो जाय नहीं। जे हरि करशे ते मम हितनुं, आ निश्चय बदलाय नहीं। पूज्य श्रीए अहीं पूर्ण शरणागतिनुं स्वरूप आ 2 पंक्तिओ द्वारा आप्युं छे। हूँ भगवाननो छुं, बीजું भगवान मारा सर्वतः रक्षक छे, अने त्रीजुं भगवान जे करशे ते मारा कल्याणनुं ज करशे। गमे तेवुं कष्ट आवे तो पण आ निश्चय फरे नहीं। आज खरो शरणागत भाव छे। वचनामृत 3। मामेकं शरणं व्रज, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीताना 18मा अध्याय प्रमाणे जामनगरमां 4/5/54 रोज गुरुजीए आ वात करेली छे। अर्थ थाय छे सर्व धर्मोनो परित्याग करीने मारा एकलाने शरणे आव, हूँ तने सर्व पापोमांथी छोडावीश, तू शोक न कर। અહીં પૂજ્ય શ્રી પરમાત્માની શરણાગતિનું રહસ્ય પ્રબોધે છે। સંસારની સર્વ વ્યક્તિઓ માતા, પિતા, પત્ની, પુત્ર વગેરે તથા સર્વ વસ્તુઓ ધન, વૈભવ, ઘર વગેરેમાંથી મમતાની દોરી છોડીને પરમાત્મામાં તે દ્રઢ રીતે બાંધી દેવી, તે જીવની સાચી પરમાત્મા શરણાગતિ છે। તે જ પરમાત્માને સન્મુખ થયા કહેવાય। શ્રી રામચરિત માનસમાં શ્રી રામ કહે છે, સન્મુખ હોઈ જીવ મોહી જબહી, જન્મ કોટી અઘ નાસહી તબહી। જ્યારે જીવ મારી સન્મુખ થાય છે ત્યારે તેના કરોડો જન્મોના પાપ નાશ પામે છે। આવા નિર્મળ મનનો જીવ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરે છે, પછી શોક કરવાનો ક્યાં રહ્યો। चौथुं वचनामृत छे, भगवान की शरण में रहो, जप करो, ध्यान करो, कहो शरणागत प्रतिपाल। पूज्य श्री जप अने परमात्मानुं ध्यान धरवा तथा हे परमात्मा तमे शरणे आवेला जीवना रक्षक छो एवी प्रार्थना करवानुं कहे छे। भगवान तो अंतर्यामी छे एटले तेमने याद आपवानी जरूर नथी, पण आ प्रकारनी प्रार्थनाथी प्रभु जरूर शरणागतनी रक्षा करीने कृपा करशे एवो आपणो भाव दृढ़ थतो जशे। 5. मरने से पहले मरना क्या है? मरने के पहले मरना है सो मरना नहीं है। ईश्वर को आत्मसमर्पण करना ही मरने के पहले मरना है। नवधा भक्ति मां आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन भक्ति है। वह भगवान की प्रीति करने का उपाय है, वही सच्चा मरना है। पूज्य श्री परमात्मानी इच्छामां पोतानी इच्छा जोड़ी देवी, भगवान राखे तेमज रहेवुं, तेमां हर्ष शोक न करवा, भगवान जीवनुं कल्याण ज करे छे तेवी श्रद्धा प्रबळ होवी, एटले के संपूर्ण शरणागति धराववी, तेने ज मर्या पेला मरी जवुं कहे छे। पोताना अहम मम અને મમ
અલ્પાંશ પણ ન રહે. આવું આત્મનિવેદન ઉત્તમ ભક્તિ છે. શાસ્ત્રમાં બતાવેલ નવધા ભક્તિમાં આ એક નવધા ભક્તિનો પ્રકાર છે. તે નવધા ભક્તિ આ પ્રમાણે છે: શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણોઃ, સ્મરણમ પાદ સેવનમ, અર્ચનમ વંદનમ સખ્યમ, દાસ્યમ આત્મનિવેદનમ. छठू वचनामृत। सच्चा दास। सच्चा दास तो वही होता है जिसका अस्तित्व कुछ नहीं रहता। पूज्य श्री પૂર્ણ શરણાગત ભક્તને એટલે કે આત્મસમર્પણ કરનારને જ સાચો સેવક કહે છે, જે પરમાત્માની ઈચ્છા પ્રમાણે જ રહે છે. પોતાની કોઈ સ્વતંત્ર ઈચ્છા જેને નથી, તેનું પોતાનું અસ્તિત્વ જ નથી, પોતે પરમાત્માને અધીન રહે છે, તે જ સાચો ભક્ત છે. સાતમા વચનામૃતમાં પ્રભુ શ્રી કહે છે, दूषण भूषण कब बने। ईश्वर इच्छा पर पूर्ण निर्भर होने पर दूषण भूषण हो जाता है. સાધક ભક્તોમાં પણ પ્રારંભમાં કેટલાય દૂષણો જોવા મળે છે. આમ હોવાનું કારણ અંતરમાં રહેલા રાગદ્વેષ હોય છે, પરંતુ જ્યારે તે સર્વ કંઈ ઈશ્વરની ઈચ્છા પર છોડે છે, ત્યારે રાગ કે દ્વેષનું બળ ચાલશે નહીં. આથી રાગદ્વેષ પ્રેરિત રોષ, ચીડ, કઠોર વચન, ક્રોધ વગેરે તે નહીં કરે, પરંતુ પોતાના અવગુણો, અશ્રદ્ધા, અવિશ્વાસ વગેરે પર રોષ, ચીડ વગેરે કરશે. જે દુર્ગુણો પોતાને તથા બીજાને પીડા આપતા હતા, તેમનું સ્વરૂપ જ બદલાઈ જતા તે હવે પોતાની ઉન્નતિ અને બીજાના ભલા માટે બની રહેશે. આમ દૂષણો ભૂષણ એટલે કે શોભા આપનારા બની રહેશે. આ શરણાગતિનું પરિણામ છે. જે જીવ ઈશ્વરનો બને તેને પરમાત્મા શીઘ્ર જ ધર્માત્મા બનાવે છે. ક્ષિપ્રમ ભવતી ધર્માત્મા, આવું વચન છે. આઠમા વચનામૃતમાં શરણાગત કો ક્યા કરના હૈ? પ્રભુ શ્રી જવાબ આપે છે, શરણાગત કો કોઈ ક્રિયા શેષ નહીં રહેતી. બાળકની ચિંતા માતા સતત કરતી જ હોય છે. તે તેને સુરક્ષિત અને સાનંદ રાખે જ છે, કારણ કે બાળક તેને જ અધીન છે. તેણે કશું કરવાનું રહેતું નથી. બરાબર તે જ રીતે શરણાગત ભક્તની બધી જ જવાબદારી પરમાત્મા ઉઠાવે છે. એક વખત સંપૂર્ણ શરણાગતિ લીધા પછી ભક્તએ કોઈ જ ક્રિયા કરવાની રહેતી નથી. આનો અર્થ નિષ્ક્રિય થઈ જવું એવો નથી. સ્વધર્મ બજાવે પણ મનની અંદર સ્વાર્થ ભાવ કે રાગદ્વેષ ન હોય, પ્રભુ પ્રસન્ન રહે તેવો જ ભાવ હોય. નવમા વચનામૃતમાં ભગવાન શ્રી કહે છે, शरणागत भक्त बालक के जैसा अमानी होता है. बालक सममम दास अमानी पर पूरा विश्वास रखना. પરમાત્માના શરણે ગયેલો દાસ અમાની હોય છે. તેને માનની ભૂખ નથી. કોઈ કંઈક ક્રોધ કરે કે મારે તો પણ બાળક થોડુંક વાલ દાખવતા જ બધું ભૂલી જઈને પૂર્વવતવા લાગે છે. શરણાગત ભક્ત પણ કોઈ અપમાન કરે તો ભગવાનને ગમ્યું તે ખરું એવો અંતઃકરણથી ભાવ કરીને અમાની રહે છે અને અપમાન કરનાર પ્રત્યે કંઈ પણ વિપરીત ભાવ કે ગાંઠ રાખ્યા વગર તેને આદરથી જ જુએ છે અને નિર્માન ભાવ રાખીને તેની સાથે વર્તે છે. દસમું વચનામૃત. પૂર્ણ શરણાગત કો વાસના ક્યા કરે? ભગવત પ્રપન્ન को वासना वायु नहीं उड़ा सकती, ઝકોરે અવશ્ય લગતે हैं. સાધના કરનારને વાસના સતાવે છે. નામ સ્મરણ, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય, ચિંતન વગેરે કરતા કરતા મનમાં વાસના પ્રગટે છે અને જોર કરીને ચલિત કરે છે. પરંતુ જે સાધક પૂર્ણતઃ પરમાત્મા શરણાગત બની જાય છે, તેને વાસનાનો પવન ઉડાડી શકતો નથી, અર્થાત ભગવત સાધનામાંથી ચલિત કરી શકતો નથી. પવનના વેગથી જેમ વૃક્ષોને ઝપાટા લાગે પણ દ્રઢ મૂળ એટલે કે જેના મૂળિયા દ્રઢ છે તેવા વૃક્ષો પડી જતા નથી, તેમ પૂર્ણ પ્રપન્ન એટલે કે શરણે ગયેલા જીવને પણ વાસનાના ઝપાટા તો લાગે, પણ પરમાત્મા કૃપાના બળે એટલે કે શરણાગતિની દ્રઢતાને લીધે તે સાધન અને પરમાત્મા ભાવમાંથી ચલિત ન થતા તેમાં જ સંલગ્ન રહે છે.
દ્રઢ શરણાગતિ એ દ્રઢ મૂળતા છે. ભગવાન આવા જીવની રક્ષા કરે છે. વિભીષણજી શ્રી રામજીને શરણે ગયા ત્યારે પ્રથમ તો લંકાના રાજા બનવાની વાસના હતી, પરંતુ શ્રી રામ પ્રત્યેના પ્રેમની અને શ્રી રામના જીવ પ્રત્યેના પ્રેમની નદીના પ્રવાહમાં તે વાસના ક્યાંય તણાઈ ગઈ. વચનામૃત 11. भगवत विधान सदैव मंगल. मंगलमय भगवान का विधान भी मंगलमय होता है. परमात्मा परम मंगल છે, પવિત્રમ મંગલમ પરમ. તો પછી તેનું કોઈ પણ વિધાન અમંગલ હોઈ જ ન શકે. માટે સાધક ભક્તે સદા જે ઈશ્વર જે સ્થિતિમાં રાખે તેને મંગલમય જ માનવી. હરિ કરે સો મમ હિતનું એ ભરોસો જાય નહીં. આપણા જીવનમાં જે કંઈ બને તેમાં ઈશ્વરનું મંગલ વિધાન જોવાનો પ્રયત્ન કરવો. જીવ બુદ્ધિ જલ્દી કબૂલ નથી કરતી, પણ ઊંડું વિચારતા પછીથી તેમાં આપણું હિત જ હોવાનું જણાય છે. આનો અર્થ એમ ન કરવો કે આપણે કોઈ પાપ આચરીએ તો તેમાં પણ ભગવાનનું મંગલ વિધાન જ હોય. જીવના સ્વભાવકૃત દોષો ભગવાનના વિધાન ન જ હોઈ શકે. સત્વમય જીવતા સાધક ભક્તના જીવનમાં કોઈ ઘટના બને કે જે તેણે સ્વભાવ દોષથી કે પોતાની નબળાઈથી કે મર્યાદાથી ન કરી હોય તો તેને ઈશ્વરનું મંગલ વિધાન કહી શકાય. વચનામૃત 12. प्रभु की करणी जीव के कल्याण के लिए. प्रभु जो कुछ करते हैं वह जीव के हित के लिए ही करते हैं. કેટલાક ભાઈઓ બહેનો પ્રતિકૂળતાથી પરાસ્ત થઈને ઠાકોરજીને ઠપકો આપવા માંડે છે અને કહેતા હોય છે કે ભગવાન અમારું કંઈ સાંભળતા નથી, ભગવાન અમારી પ્રાર્થના સ્વીકારતા નથી, નહીં તો આમ હોય. પરંતુ પ્રભુની પ્રતિજ્ઞા હોય છે કે તે ભક્તોનું કલ્યાણ જ કરે અને જેનાથી તેનું અકલ્યાણ થતું હોય તેવું ન થવા દે. પરમ સંત ભક્ત મહર્ષિ દેવર્ષિ નારદજીના ગર્વાંકુરને વેડી નાખવા વિશ્વમોહિનીની લીલા કરી. ભગવાનનું સ્વરૂપ માગ્યું તો વાનર રૂપ મુખ આપ્યું, પણ માત્ર વિશ્વ મોહિની જ જુએ તેમ કરીને તેમને સમાજમાં હત પ્રતિષ્ઠા થવા દીધા સિવાય મહાન અનર્થમાંથી બચાવ્યા. આવેશ ઉતરી ગયા પછી નારદજીને આ સમજાયું અને પ્રભુને શાપ આપ્યાનો તથા ખરાબ વચનો કહ્યાનો પશ્ચાતાપ થયો. ધારો કે નારદજીનું ધાર્યું થવા દીધું હોત તો તેમનું શું થાત તે વિચાર કરો. કામ જીત્યાનું અભિમાન તો થયું જ હતું, પણ પછી કામમાં ફસાઈને હરિભજન અને પરમાનંદ સ્થિતિ ગુમાવી બેસત. માટે ભગવાન જે કંઈ કરે તે સાધક ભક્તના કલ્યાણ માટે જ કરે છે તે નક્કી છે. વચનામૃત 13. निरपेक्ष बुद्धि. ईश्वर प्रेरणा के सिवा निरपेक्ष बुद्धि होती नहीं. निर्मल बुद्धि के बिना महान कार्य सांगोपांग पूरा नहीं हो सकता. परमात्मा प्रेरणा करे तो बुद्धि में थोड़ी पण स्वार्थनी भावना रहती नहीं. आ माटे भगवान शरणागति जोईए. ज्यारे जीव भगवान ने शरणे जवामां प्रेमनी प्रगाढ़ता अनुभवे छे त्यारे बुद्धिमां रहेली अपेक्षा प्रेम प्रवाहमां वही जाय छे. अगाऊ जणाव्या प्रमाणे विभीषणजी ज्यारे भगवानना शरणे गया त्यारे लंकानुं राज्य श्रीराम पोताने आपे तेवी अपेक्षा हती, परंतु श्रीरामे तेने आपेल प्रेमथी पोते प्रेम प्लावित थई गया અને પેલી વાસના ધોવાઈ ગઈ અને કાયમી ભક્તિ અનપાયની ભક્તિ જ માગી. સુનહુ દેવ સચરાચર સ્વામી પ્રનતપાલ ઉર અંતર જામી. ઉર કછુ પ્રથમ બાસ ના રહી પ્રભુપદ પ્રીતિ સરિત સો બહી. અબ કૃપાલ નિજ ભગતિ પાવની દેહુ સદા શિવ મન ભાવની. શ્રી રામચરિત માનસમાંથી આ લેવામાં આવ્યું છે. આમ પ્રભુ પ્રેરિત પ્રેમથી તેમની બુદ્ધિ નિર્મળ બની વિશુદ્ધ અને નિર્વાસનિક બુદ્ધિથી જ ગમે તેવું મોટું કાર્ય પૂર્ણતઃ પાર પડે છે. શ્રી હનુમાનજી મહારાજના સીતાન્વેષણ, લંકા દહન, લક્ષ્મણ પ્રાણરક્ષા આદિ મહાન કાર્યો તેમની પૂર્ણ શરણાગતિવાળી નિરપેક્ષ બુદ્ધિથી જ સાંગોપાંગ પૂર્ણ થયા હતા. વચનામૃત 14. ભગવત શરણસ્થ જીવ સબલ હોતા હૈ.
भगवान श्री राम का शरण प्राप्त कर कोई अबल दुखी नहीं रहता। पूज्य श्री અહીં શરણાગતિ યુક્ત જીવની સબળતા દર્શાવે છે। જે જીવ પરમાત્માના શરણે જાય છે તેની સમસ્ત જવાબદારી પ્રભુ જ સ્વીકારે છે। આવા સાચા શરણસ્થ જીવને પછી સત્ય કહેતા અને સત્ય આચરતા ભય શાનો? તેવો જીવ પરમાત્મા પ્રત્યે દીનતાનો ભાવ રાખે છે, પરંતુ જગત સાથેના વ્યવહારમાં તે આંતરિક સત્વવાળો હોય છે। વેવલાપણું કે કાયરપણું તેમાં હોય જ નહીં। પળે પળે સહુ સ્થાને પાસછો પરમેશ્વરના નિત્ય રટણવાળા જીવની સાથે પ્રતિક્ષણ પરમાત્મા હોય જ છે। આથી પ્રહલાદની જેમ તે પોતાના માર્ગ પર અટલ રહે છે અને ગમે તેવી આસુરી શક્તિ પાસે પણ તે ઝૂકતું નથી। મૃત્યુ પામીને પણ જીવી ગયેલા અર્થાત શાશ્વત જીવનમાં સ્થિત રહેલા અનેક સંત ભક્તોના આવા દ્રષ્ટાંતો છે। દુન્યવી રીતે લોકો તેને દુઃખ ગણાવે તો ભલે ગણાવે, પણ શરણાગત પ્રપન્ન ભક્તોને અંતરમાં અકળામણ, વ્યથા કે ઉચાટ થતા નથી। તે સતત પરમાત્માના સામર્થ્યથી અંતઃસત્વની સભરતા ધરાવે છે અને તેમની પરિધિમાં જ નિત્યરત રહે છે। પરિધિમાં એટલે એક સીમામાં, ભગવાનની આજુબાજુની સીમામાં જ એ નિત્ય સ્થિત હોય છે। 15 भगवत प्रपन्न होने का प्रयत्न करो। मन से, वचन से व शरीर से कपट छोड़कर भगवान श्री रामभद्र जी को प्रपन्न होने का प्रयत्न करो। અહીં પરમાત્માને પૂર્ણ રીતે શરણે જવા પ્રયત્ન કરવા જણાવ્યું છે। મન વારંવાર શરણે રહેવાનું ટાળે છે અને પોતા ઉપર તથા અન્યના આશ્રય પર આધારિત રહેવા વિચારે છે। શરણસ્થ જીવે મનથી જ મનને સમજાવવું કે પારકાની આશા વ્યર્થ છે। પોતે પૂરતો પ્રયાસ કરવા છતાં, પુરુષાર્થ કરવા છતાં નિર્બળતા છૂટી નથી કે કાર્ય થયું નથી, માટે તો પ્રભુને નિવેદિત કર્યું હોય છે। તેથી પોતાના ઉપર લઈ ખુવાર થવું યોગ્ય નથી એમ મનને પ્રતીત કરાવવું। વાણીમાં પણ ખોટો અહમ ન લાવવો અને પરમાત્માને વાણીથી પણ પ્રાર્થના કરતા રહેવું। શરીરથી એટલે શરીર દ્વારા થતા કર્મથી પણ પરમાત્માનું જ કામ છે તેમ વર્તવું। વળી ઉપરથી શરણે છું એમ વિચારી અને બોલ્યા કરવું, પણ સત્યતઃ ભગવત શરણમાં વિશ્વાસ ન રાખતા પરાશ્રયી થવું કે સ્વપ્રયત્નથી જ આ થશે એમ માની પોતાના પર જ અવલંબિત રહ્યા કરવું તે બરાબર નથી। પ્રભુ આવા કપટ ભાવવાળી શરણાગતિ માન્ય રાખતા નથી। वचनामृत 16 शरणागत की परमात्मा परायणता। शरणागत को मैं नियम का कच्चा हूँ, पक्का हूँ, इसका विचार भी नहीं आना चाहिए। केवल यही विचार रहे कि मैं तुम्हारा हूँ बस। परमात्मानी शरणागति स्वीकारनाરની પૂર્ણતઃ સમર્પણ ભાવના હોવી જોઈએ તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે। શરણાગત ભક્ત સાધક એમ વિચારે કે અમુક નિયમનું પાલન કરવામાં મારી કચાશ છે અથવા અમુક નિયમનું પાલન તો હું બરાબર કરું છું, તો શરણાગતિના ભાવ કરતાં નિયમ પાલન થવા ન થવાનો ખ્યાલ હામી થઈ જશે। કચાશ હશે તો શરણાગતિ બરાબર નથી એમ શ્રદ્ધાની હાનિ થશે અને પક્વતા હશે તો નિયમ પાલન બરાબર કરતા હોવાનો અહંકાર આવી જશે। માટે પૂજ્યશ્રી કહે છે કે નિયમ પાલનની કચાશ કે પક્વતાની ઝંઝટમાં પડવાનું છોડીને હે ભગવાન હું તમારું છું, બસ આ ભાવ દ્રઢ રાખવો તે જ યોગ્ય છે। આવો સુદ્રઢ સમર્પણ ભાવ હશે તો નિયમ પાલનનું સામર્થ્ય પણ પ્રભુ જ આપશે અને કોઈ પણ પ્રકારના ખ્યાલ કે ભાર વગર સહજ રીતે નિયમ પાલન થતું રહેશે। પૂર્ણ સમર્પણ થયા પછી સાચો સમર્પિત જીવ ભગવત પ્રસન્નતા અર્થે જ બધું વિચારે કે કરે છે, તેથી કશું નિષિદ્ધ તેનાથી ક્યારેય નહીં થાય। મહાપ્રભુ શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ તો શરણાગત જીવનો આ જ ધર્મ છે એમ અન્વયાત્મક રીતે અને બીજો ક્યારેય અને ક્યાંય નથી એમ વ્યતિરેકાત્મક રીતે વિધાન કર્યું છે। સર્વદા સર્વભાવેન ભજનીયો વ્રજાધિપ સ્વસ્ય અયમેવ ધર્મો હિ નાન્ય ક્વ અપી કદાચન।
તેઓ શ્રીએ તો જાણીએ અજાણીએ પણ પરમાત્માને જ સમર્પણ કરી દીધું હોય તેવા કૃષ્ણ સાથ મન જોડેલા જીવોએ કોઈ જ ચિંતા કે વિષાદ કરવાની જરૂર નથી એમ સ્પષ્ટ જ જણાવ્યું છે. નિવેદન, આત્મનિવેદન પરમાત્માએ સ્વીકાર્યું હશે કે નહીં તેની પણ ચિંતા ભક્તે ન કરવી. ભગવાન દયાળુ હોવાથી તે આત્મનિવેદન અને સેવા નિવેદન સ્વીકારે જ છે. કેવળ આપણું મન ભગવત પરાયણ હોવું જોઈએ. નવરત્નના શ્લોક 4 અને 5માં આપેલું છે, અજ્ઞાનાદ અથવા જ્ઞાનાદ કૃતમ આત્મનિવેદનમ યૈહિ કૃષ્ણસાત કૃત પ્રાણૈહિ તેષામ કા પરિવેદના તથા નિવેદને ચિંતા ત્યાજ્યા શ્રી પુરુષોત્તમે વિનિયોગે પિસા ત્યાજ્યા સમર્થો હિ હરિસ્વતઃ. ભગવાન સર્વસમર્થ છે. 17મું વચનામૃત. शरणागत को अपना मन नहीं होता, मेरा मन मेरा नहीं. जिस दिन से मैंने भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया है, इस बात का स्मरण रहे. श्रीमद् भगवत गीता में श्री भगवान मन मना भव मारामां ज मनवाळो बनी रहे અને ભક્તને માટે મહી અર્પિત મનોબુદ્ધિ મારામાં જ અર્પણ કરેલ મનોબુદ્ધિવાળો કહે છે. તેનો ભાવ એ છે કે પરમાત્માને જેણે મન અર્પણ કરી દીધું હોય તેને પોતાના સ્વતંત્ર વિચારો ન હોઈ શકે અને જેણે બુદ્ધિ પરમેશ્વરને અર્પિત કરી દીધી હોય તેને પોતાના અહંબદ્ધ નિશ્ચયો પણ ન હોય. આનો અર્થ એ નથી કે સમર્પિત ભક્તને કંઈ વિચાર કે નિશ્ચય થાય જ નહીં, પરંતુ તે પોતાની રુચિવાળા કે સ્વાર્થમૂલક અહંતા મમતાવાળા વિચાર અને નિશ્ચય સ્વપ્ને પણ નહીં કરે. પરંતુ પરમાત્મા આ વિચાર અને નિશ્ચયથી પ્રસન્ન થશે એમ બરાબર જણાય તો જ તે પ્રમાણે વિચારી નિશ્ચય કરીને તે અમલમાં મૂકે છે. કેટલાક ભક્તો તો એટલા સમર્પિત હોય છે કે સર્વસમર્થ ભગવાન જ બધું નિજેચ્છાથી કરશે એવા ભાવમાં રહીને ભજનમાં જ લીન રહે છે. મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી તો આદેશ કરે છે કે એવમ સદા સ્મ કર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ પ્રભુ સર્વસમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. નિરંતર આ પ્રમાણે સર્વભાવે ભગવદ્ ભજનરૂપ ધર્મ કરવો. પરમાત્મા ખરે જ સર્વસમર્થ છે અને તે પોતે જ ભક્ત કાર્ય જરૂરથી કરશે. આ વાત પ્રસિદ્ધ છે, તેથી ભક્તએ ચિંતા રહિત રહેવું. ઉપરના શ્લોકમાં પેલા ચરણમાં પાઠભેદ છે. એવમ સદા સ્વકર્તવ્યમ સ્વયમેવ કરિષ્યતિ. તો આખા શ્લોકનો અર્થ આ પ્રમાણે થશે કે આમ સર્વભાવે હરિને ભજવાથી સર્વસમર્થ પરમાત્મા જ પોતાને કરવા યોગ્ય હશે તે જાતે જ કરશે, તેથી ચિંતા રહિત બની રહેવું. આ પાઠમાં શરણાગતિનો ભાવ વધારે છે, કારણ કે જીવને માટે શું થવું જોઈએ તે જીવે વિચારવાનું જ નથી, કારણ કે પરમાત્મા જે કરવા યોગ્ય હશે તે જ કરશે એવો ભાવ આમાં પ્રગટ થાય છે. નવરત્નમાંથી આનું સમર્થન મળે છે. સર્વેશ્વર સર્વાત્મા નિજેચ્છાત કરિષ્યતિ. નવરત્નનો શ્લોક બીજો. સર્વના નિયંત્રક અને સર્વના આત્મા એવા ભગવાન પોતાની ઈચ્છા પ્રમાણે કરશે. આમ શરણસ્થ જીવ ઈશ્વર ઈચ્છામાં જ પોતાની ઈચ્છા વિલીન કરી દે છે. આ વાતનું તેને અહર્નિશ સ્મરણ રહે છે. 18મું વચનામૃત. भगवत शरणागति से विपत्ति टिकती नहीं. जीव को जब तक भगवत शरणागति नहीं तब तक विपत्ति ही विपत्ति है. भगवत शरणागति प्राप्त होने के बाद कोई विपत्ति नहीं. दुखो ए पापोना फल छे. ज्यां सुधी संचित प्रारब्ध अने क्रियमाण पापो होय ત્યાં સુધી એક પછી એક એમ અનેક દુઃખોની પરંપરા જીવને રહેવાની છે. પરંતુ જો જીવ ઈશ્વરને સંપૂર્ણ શરણે થઈ જાય, એનું શરણ પૂર્ણતઃ બની જાય તો તેના સર્વ પાપો નષ્ટ થઈ જાય છે. પછી પાપના ફળરૂપ વિપત્તિઓ તો ક્યાંથી રહેવાની. શ્રી રામ ભગવાન વિભીષણજીને કહે છે કે સન્મુખ હોઈ જીવ મોહી જબહી જન્મ કોટી અઘ નાસહી તબહી. જ્યારે જીવ મારી સન્મુખ થાય છે એટલે કે શરણે આવે છે ત્યારે
તરત જ તેના કોટી જન્મોના પાપ નાશ પામે છે. શ્રી કૃષ્ણચંદ્ર અર્જુનને કહે છે, સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. બધા ધર્મોને તજીને તું માત્ર એક મારા શરણે આવી જા, હું તને બધા પાપોથી મુક્ત કરી દઈશ, શોક ન કર. શ્રી રામસુખદાસજી મહારાજ કહે છે કે અહીં કર્તવ્ય કર્મરૂપ ધર્મોને સ્વરૂપથી છોડવાનું ભગવાન કહેતા નથી, પણ શું કરવાનું છે અને શું નથી કરવાનું એનો એટલે કે ધર્મના નિર્ણયનો વિચાર છોડીને કેવળ એક મારા જ શરણમાં આવી જા, એ ભાવ છે. ગીતા પ્રમાણે સંપૂર્ણ ધર્મો અથવા કર્મો ભગવાનને સમર્પણ કરવા એ જ સર્વશ્રેષ્ઠ ધર્મ છે. આમાં સંપૂર્ણ ધર્મોના આશ્રયનો ત્યાગ કરવો અને કેવળ ભગવાનનો આશ્રય લેવો, આ બંને વાત સિદ્ધ થઈ જાય છે. પૂજ્ય રામસુખદાસજીએ સાધક સંજીવની ટીકા લખેલી છે ભગવદ્ ગીતા પર, તેમાંથી આ વાત લેવામાં આવી છે. અનન્ય શરણાગતિથી પાપ ન રહે, અને પાપ ન રહે તો દુઃખ પણ ન રહે. વિભીષણજી કહે છે, તબ લગી હૃદય મેં બસત ખલ નાના, મોહ લોભ મત્સર મદ માના, જબ લગી ઉર ન બસત રઘુનાથા, ધરે ચાપ સાયક કટિભાથા, મમતા તરુણ તમી અંધિયારી, રાગ દ્વેષ ઉલુક સુખકારી, તબ લગી બસતી જીવ મન માહી, જબ લગી પ્રભુ પ્રતાપ રવિ નાહી. સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે લોભ મોહ મત્સર મદ મમતા રૂપી ગાઢ રાગ, જે રાગદ્વેષ રૂપી ઘુવડો માટે સુખકારી છે, તે ત્યાં સુધી જ જીવના મનમાં રહે છે ત્યાં સુધી પ્રભુ પ્રતાપ રૂપી સૂર્ય ઉગતો નથી. ઉપરયુક્ત લોભ વગેરે હોય ત્યાં સુધી દુઃખ જ રહે છે, પણ ધનુષબાણ અને કેડે ભાથો ધરાવનાર રામ હૃદયમાં વસે એટલે કે જીવ પરમાત્માના શરણમાં જાય કે તરત જ વિપત્તિઓ ટળી જાય છે. 19મું વચનામૃત. शरणागतनी फिक्र शरणियों को ही होती है, अपने को निष्फिक्र रहना चाहिए, जाकी जाको शरण है ताकी ताको लाज. શરણાગત જીવે ભગવાન અથવા સાચા સદગુરુમાં પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ. ભગવાન બધું કરવા સમર્થ છે તેમ સમજીને નિવેદિતાત્મ એટલે કે જેણે આત્મસમર્પણ કરી દીધું છે એવા જીવે નિશ્ચિંત રહેવું જોઈએ. ચતુશ્લોકીમાં મહાપ્રભુજી શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજીએ શરણસ્થ જીવને પ્રબોધ કર્યો છે કે પ્રભુ સર્વ સમર્થો હિ તતો નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત. ભગવાન ખરેજ સર્વ સમર્થ છે, તેથી નિશ્ચિંતતા રાખવી. ભગવાન જીવની સાચી શરણાગતિ સ્વીકારે જ છે. પૂજ્ય કૃષ્ણશંકર શાસ્ત્રીજીએ આ શ્લોકની વિવરણ ટીકા વીણાશ્રીમાં, વીણાશ્રી એમની ટીકાનું નામ છે, સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જે ભગવાને સેવક તરીકે જીવનો સ્વીકાર કર્યો છે તેને સેવામાં ઉપયોગી શરીર સામગ્રી ભાવ બધું જ સર્વ ભગવાન જ આપશે. માટે નિશ્ચિંતતામ વ્રજેત, સર્વથા ચિંતા રહિત બની તેમની સેવા કરવી. શ્રી ભક્તિ નિકુંજ નામના પુસ્તકમાંથી આ આભાર સાથે લીધેલું છે. ભગવાન અને ભગવાન સાથે તદરૂપ સદગુરુ સહજ અનુકંપાયુક્ત હોય છે. આથી જ પૂજ્યશ્રીએ જણાવ્યું છે કે સદગુરુ કી સહજ સ્વાભાવિક અનુકંપા સે कल्याण का साधन प्राप्त हो जाता है. अपने तो केवल तन मन वाणी से श्री चरणों को समर्पण करके कार्य में लगे रहना चाहिए. भगवत चिंतन से चिंता का नाश होता है, परंतु चिंतन में चातुर्य तर्क बुद्धि नहीं होना चाहिए. તાત્પર્ય એ છે કે શરણાગતિ સાચી હોવી જોઈએ. સાચી શરણાગતિનું સ્વરૂપ श्रद्धेय पूज्य रामसुखदास जी महाराज आ रीते समझावे छे. स्वयं भगवान के शरणागत हो जाना यह संपूर्ण साधनों का सार है. इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता. जैसे पतिव्रता का अपना कोई काम नहीं रहता, वह अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए ही करती है. वह घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री और अपने कहलाने वाले शरीर को भी अपना नहीं मानती, प्रत्युत पतिदेव का ही मानती है. तात्पर्य यह हुआ
कि जिस प्रकार पतिव्रता पति के परायण होकर पति के गोत्र में अपना गोत्र मिला देती है और पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र, जाति, नाम आदि को भगवान के चरणों में समर्पण करके निर्भय, निशोक यानी शोक मुक्त, निश्चिंत और निशंक हो जाता है। साधक संजीवनीना સંવત 2040માં લખાયેલા પૃષ્ઠ 1125 માંથી આ પ્રેરક વિધાનો લેવામાં આવ્યા છે। 20મું વચનામૃત। शरणागति से साधन मार्ग सुलभ। आचार्य शरणागति चरणाश्रित हुए बिना साधन मार्ग मिलना दुर्लभ है। जे परमात्माने जाणे छे, जेना आचाરમાં પરમાત્માની અનુભૂતિ છે, તે જ આચાર્ય। જાણનાર જ બતાવી શકે, જેને કંઈ ખબર જ નથી તે શું બતાવી શકે? અખાએ આવા અજ્ઞાની ગુરુ વિશે લખ્યું છે, સાપને ઘેર પરોણો સાપ, મુખ ચાટી ચાલ્યો ઘરાપ। વ્યવહાર જગતમાં પણ જે જાણે છે તે જ બીજાને બતાવી શકે છે। અધ્યાત્મ ક્ષેત્રે આથી જ સદગુરુનું મહત્વ છે। ઉપનિષદ કહે છે, પરીક્ષ્ય લોકાન કર્મચિત્તાન બ્રાહ્મણો નિર્વેદમ આયાત નાસ્તિ અકૃતઃ કૃતેન તદ વિજ્ઞાનાર્થમ સ ગુરુમેવાભિગચ્છેત સમિત પાણી શ્રોત્રિયમ બ્રહ્મનિષ્ઠમ। મુંડકોપનિષદમાં આ લીધેલું છે। અર્થ છે, કર્મોથી પ્રાપ્ત થનારા લોકોની પરીક્ષા કરીને બ્રાહ્મણ એટલે બ્રહ્મનો જિજ્ઞાસુ સાધક વૈરાગ્યને પ્રાપ્ત થાય છે। તે સમજી લે છે કે કરવામાં આવતા કર્મોથી એટલે કૃતેના સ્વતઃ નિત્ય પરમેશ્વર એટલે અકૃતઃ નથી મળી શકતા। તેથી તે પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું પૂર્ણ જ્ઞાન મેળવવા માટે હાથમાં સમિધા લઈને વેદને સારી રીતે જાણનાર અને પરબ્રહ્મ પરમાત્મામાં સ્થિત ગુરુની પાસે વિનયપૂર્વક જાય। જે પરમાત્મા સર્વથા અકૃત છે અર્થાત ક્રિયા સાધ્ય નથી, તેવા નિત્ય પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ તે કર્મો નથી કરાવી શકવાના એવું સમજીને વેદજ્ઞ અને પરમાત્માને જે પામેલા છે તેવા ગુરુના શરણે સાધકે જવું જોઈએ। અહીં સાવધ રહેવાની જરૂર છે કે કોઈ લેભાગુને ગુરુ તરીકે પસંદગી ન અપાઈ જાય। માટે પૂજ્યશ્રીએ આચારમ ચિનોતી ઇતિ આચાર્ય, જે આચાર આપી શકે અર્થાત પોતાનું પરમાત્મા જ્ઞાન શિષ્યમાં પ્રગટાવી શકે તે આચાર્ય છે। તો આચાર્યની શરણાગતિ લેવાનું કહ્યું છે। આવા આચાર્ય સદગુરુને પૂર્ણતઃ સમર્પિત થયા પછી પરમાત્મા કૃપાને પાત્ર થવાનો સાધનનો માર્ગ છે તે સુલભ બની રહે છે। અર્જુન પણ કિંકર્તવ્ય મૂઢ થયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને શિષ્ય ભાવે શરણે ગયા પછી ભગવાને તેને પ્રબોધ કર્યો અને નિર્બંધનનો માર્ગ મળ્યા પછી કરીશ્યે વચનમ તવ, તમે કહેલું કરીશ કહીને ભગવાનને અનુસર્યા। શાસ્ત્ર ચર્ચાના સ્વાદમાં રૂંધાઈ રહેવાથી ખોટા તર્ક સંધાનમાં અટવાઈ રહેવાય। રસના સ્વાદમાં સર્વ રૂંધાઈ રહ્યા, જુગથી ગુરુ જ્ઞાન વિનારે ગૂથે। અહીં અહંભાવ અને મમતા તજી શરણે જવાથી સાચા સદગુરુ પાર ઉતારે છે। હું ને તું પણ તજીશ નરસિંહ તો ગુરુ તને હર્ષથી પાર કરશે। મહેતાજીએ પણ આ જ વાત કરેલી છે। જય ભગવાન, જય ગુરુદેવ।